और रियल मिस्ट ऑफ इंडिया अनुकूल्य अनुष्ठित प्रातकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु नमस्कार जनाई समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मु धन्यवाद दउछि प्रभु प्रातकाल समय आउरी पद तले बसवा आम को एक सुंदर सुजोग दे अच्छी तेणु प्रभु को मु धन्यवाद देवा सहित आज प्रातकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को मु स्वागत करुच्ची आपण मान उपस्थिति जूम सफलता तेणु प्रभु आम को प्रतिदिन सफलतार पथरे कड़े नहीं आसुअछंती कार्यसूची अनुसार किंतु निहुरजान नायक से मैडम से जॉइन करथिले किंतु पर लेफ्ट करिसंती जहाँ भी हो आम समय असमय प्रस्तुत रहिबा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा आम मध्य प्रभुंक दास पालक सेनापति सार अच्छंती प्रभु जीशु नाम सेनापति सार को मो अभ्यर्थना करे स्वागत करे प्रभुंक दास सेनापति सार सम्मुख को आसबि आउ वर्शिप रे पड़े नेबे अबे टू सेनापति सार आसंतु एक उच्च करताल दे आमने सार को स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा समस्त को नमस्कार आउ जूम रो होस्ट आज्ञा को मध्य नमस्कार से मते योग्यमणि वर्शिप करने निमंते सुंदर सुजोग दे अछंती आपण मानकर एरिया रे केमिति गरम हो तो कहि परिबि नाही बाकी आम मानकर एरिया रे कम से कम एबे 44 हो गलानी 44 45 पाखा पाखा हो गलानी एबे जाय पहांतिया हवा को जाउछि बाकी हलानी 5:10 बाकी भयंकर गरम अछि जाय भी ना हो कहीं आसंतु आमने परमेश्वर को उद्देश्य आराधना प्रशंसा मिलेमिशि आम समस्ते करवा जद्यपि मते सुजोग मिली गीत गान करने निमंते मात्र मु जो गुड़ा गीत गुड़ाक गाइबे यदि आपने जानी आपण मैंने से जगह बसी आराधना प्रशंसा करें समस्ते मिलेमिशि आम प्रभु प्रशंसा माने करवा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। करते हैं तेरे स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरे स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे ऊंचा
और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आए हैं तेरे चरणों में, तुझी प्रशंसा करेंगे, तुझी प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में, तुझी प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में, तुझी प्रशंसा करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Praise the Lord, hallelujah, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया।
गाएंगे हवेली एक गीत आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया 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 Yes, Lord. धन्यवाद तुमसे पवित्र नाम को धन्यवाद हो खुदा यस यस लॉर्ड तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को है जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया हालेलुया बचाता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. सारे जहां में तुझका कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं तुझने बेटे बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तोबा किया, इस्राएलियों को तूने छुड़ा लिया, वीरों की सेना को हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah. ଶେଷ ଗୀତଟି ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। Praise the Lord, hallelujah. ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଅଭାବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ। ନିରାଶାରେ ଆଶା ମୋର, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର। ନିରାଶାରେ ଆଶା ମୋର, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର। ଏ ଜଗତେ ସବୁ ମିଛ, ସେ କାସତ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଅଭାବ। ଦଳ ପାଖେ ପାଖେ ପଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ଋଣମୟ ସ୍ଥାନେ ମତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ଓ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ସବଳ କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁର ପଥକୁ ମୋର ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦୟାମୟ ସୁଦମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ଦୟାମୟ ସୁଦମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ସତ୍ୟ ପଥେ ନିଅନ୍ତି ସେ, ହରେ ମୋ ହାତ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଅଭାବ।
ମୋହର ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ତୈଳରେ ମସ୍ତକ ମୋର ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ପାଞ୍ଚଣ ଦର୍ଜିରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ମେଘ ସଜାଇ ଅଛନ୍ତି ସଦା ଥିବ ସାଥେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ଥିବ ସାଥେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିରକାଳ ରହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଅଭାବ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଅଭାବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2-3ଟା ଜୁମ୍ରେ ସଦାବେଳେ ସବୁଦିନ ଗାଇଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଠ ଧରି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଯଦି ୱାର୍ସିପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣ ୱର୍ସିପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ ର ଗୀତ ଯାକ ଗାଇବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପାଷ୍ଟର ଜିନସ୍ ସେନାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସାର୍ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ୱର୍ସିପ କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ର ସଭାପତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅବେ ଟୁ ପରିଛା ସାର୍। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେତେ ଆଜିର ବକ୍ତା, ଆଜିର ୱାର୍ସିପର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଆମର ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ମୋର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗଳା ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ ଗଳା ଲାଗି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଥିଲେ, ଗଳା ଫିଟିଥିଲା ଆଉ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଲ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣେ। ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମନ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଟା ଟାଇମ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଜାଗା, ଆମେ ତ ଗାଡିରେ ରିଜର୍ଭେସନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିବା ଜାଗାକୁ ରିଜର୍ଭେସନ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏତିକି ମାତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଡେରି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବମ୍ବେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଟିକଟ ରିଜର୍ଭେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସ୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିବା
ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ଯେଉଁ 4000 ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆଉ 1000 ଲେଖାଏଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଉ ତାହା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଧେ ଆମଙ୍କ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମିୟ କୁମାର ସାରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମିୟ କୁମାର ସାରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାଇଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ନିମନ୍ତେ। over to our ଅମିୟ କୁମାର ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା, ବିଳମ୍ବରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପାଠ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଆଉ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ପତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠ କରିବା, ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସକାଶେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ନିଜେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୋମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ରୋମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ର ସେ ରୋମରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ରୋମରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ରୋମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ଯେପରି ମୁଁ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ
ईश्वर प्रदत्त धार्मिकता प्राप्त होता है। रोमी 1 अध्याय तार 16 और 17 पदरे से कहउछंती कारण मु सुसमाचार संबंध लज्जा बोध करे नाही जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वरଙ୍କ शक्ति अटे। प्रथमतः जिहुदी पक्षरे आउ मध्य ग्रीक पक्ष आउ आमने जानू जिहुदी लोक माने जो माने अब्राहम कर वंशरु आसंती आउ से माने प्रतिज्ञात संतान प्रतिज्ञात वंश आउ परमेश्वर योजना करथिले जे अब्राहम कर वंश द्वारा से पृथ्वी को आशीर्वाद करिवे तेणुकर से अब्राहम को मध्य कहिथिले जाके हम माने आदि पुस्तक 12 अध्याय देखिया को पाई थाओ जे से कहिथिले जे तुम वंशरु एक बृहत जाति उत्पन्न आउ तुमे आशीर्वाद रो आकर हेबो आकाशर तारा परि तुमर वंश हेबे समुद्रर बाली परि तुमर वंश हेबे। परमेश्वर एक योजना करिथिले जे अब्राहम कर वंश को वृद्धि करी एक बृहत जाति भाव प्रस्तुत करिवे जो माने कि सत्य परमेश्वर को जानिबे सत्य परमेश्वर को आराधना करिवे। आजिकल धर्मांतरीकरण विषय अनेक प्रकार आलोचना सब चली अनेक समय सोशल मीडिया से सब देखुची किंतु आमने जेतेबेले वर्तमान रो परिस्थिति को देखिबा जे अनेक लोक माने एबे जाए परित्राण को सुसमाचार को बुझिना जेपरी पाउल गोटे पत्र रे कहंती जे से माने जदि प्रभु यीशु को जानी थांते ताहले क्रूस रे चढ़ेई न था। आज भी अनेक लोक प्रभु को जानी नाहंते तेणु करी सोशल मीडिया रे बहुत उल्टा पाल्टा कथा सब कहउचंती आ ईश्वरंकर ज्ञान को से माने एबे जाए बुझे ना। प्रथम करंथियो रे पाउल कहंते जे ईश्वरंकर ज्ञान प्रभु यीशु अटन जगतर नष्टकल्प नेता मानकर जो ज्ञान रही ताहा कौन हेबो क्षणस्थायी किंतु ईश्वरंकर ज्ञान अनंत काल स्थायी जहाँकि ईश्वरंकर वाक्य द्वारा प्रकाशित आ ईश्वरंकर वाक्य होउचंती स्वयं प्रभु यीशु आ यीशुंक द्वारा ही से वाक्य द्वारा से ज्ञान द्वारा समस्त विषय प्रकाशित हेई थाए। तेबे पाउल जेतेबेले पत्र गुड़िक लिखिले आमने तांकर पत्र को जदि आमने धीरे धीरे पाठ करिबा ताहले आमने स्वर्गीय विषय गुड़ी को आमने क्रमानुसार सरल भाव में आमने बुझी परिबा आ जानि पारिबा। तेबे आसु आमने रोमी 8 अध्याय रो अल्प किछि समय किछि अंश आमने देखिबा। पाउल जेतेबेले एई पत्र आरंभ कले एई पत्र रे जो आउटलाइन सब अच्छी प्रथम रे से अभिवादन कले तापरे रोम को जीवार जो तांकर आकांक्षा थिला जो योजना थिला ताहा से प्रकाश कले आउ से सुसमाचार संबंध रे धारणा देले किंतु रोम को गले जाई जे से प्रचार करिवे ताहा नहे एई पत्र रे ही से प्रचार करिछन से कहिछंती जे मु रोम को आसिले सुसमाचार प्रचार करिवे। आमने जेतेबेले पाउलंकर सेवा कार्य जीवन रो इतिहास को देखिबा पाउल एई चिट्ठी लिखिछंती रोम को जीवा पाई किंतु जो समय से रोम को गले बंदी अवस्था रे गले आउ रोम रे से कोनोसी गली रे कोनोसी समाज गृह रे से सुसमाचार प्रचार करि नाहंते बा कोनोसी साही रे से सुसमाचार प्रचार करि नाहंते किंतु रोम जेतेबेले गले से राजप्रासाद रे सुसमाचार प्रचार कले आउ तांकर एई प्रचार यह ईश्वरंकर एक महत योजना थी जे रोम रे राजा प्रसाद रे से प्रचार करिवे आउ यह केवल रोम पाई नुहे समग्र देश पाई समग्र पृथ्वी पाई आउ संपूर्ण मानव समाज पाई एक महत साक्ष्य अटे कारण गोटे राजा सम्मुख रे राजप्रासाद रे सुसमाचार प्रचार करिबा
ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା କୌଣସି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ମହଲରେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହିବା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭାଇରାଲ ହବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିକୁ ସରକାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ସରକାର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲା ସେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସେନାପତି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେତେ ହାଲୁକା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲିଡର୍ସ ଗୁଡାକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ମତବାଦ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହାଲୁକା କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ କଣ ସେମାନେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ରୋମୀ 1:17 ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜନକ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏହା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଧର୍ମ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ଧର୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ କଣ କରିଛି, ସବୁକୁ ଧରିକି ରଖିଛି, ଧାରଣ କରିଛି, ଧାରଣ କରତି ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆଉ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ସବୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପ୍ଳବ ସବୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, ଦେଖିଲି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସଠିକ ଧାରଣା ପାଇନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବା ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ମାନେ କଣ? ତପସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଟେ। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି,
ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି, ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଅବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ମାନେ ଅବାସ୍ତବ ବିଷୟ ମାନେ ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ସବୁକୁ ଆପଣେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଆଉ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଗଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପାଉଲ ସେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ରୋମୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ରୋମୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ସୁସମାଚାରର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରୋମୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ଓ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ? ତାର 10 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପାଉଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। 2 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତ ପଥକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ 3 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ନିଜେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛି, ସେହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ କ'ଣ? ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆସେ, ସୁସମାଚାରରୁ ଆସେ। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲା ପରେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ କାମ ଘର, ଦଶା ଘର, 3 ଦିନିଆ 13 ଦିନିଆ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟରେ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ବି ମୋକ୍ଷ ପାଇବନି, ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତପତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଲୋକ, ସୁସମାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଲୋକ, ସୁସମାଚାରରେ ବାଧା ହେବା ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ବାଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାରରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ।
ଆଉ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଜଗତର ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କଢ଼େଇ ନଉଛି ଏହା ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଛମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପଥ ବନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। এইটা হচ্ছে জ্ঞানযুক্ত উদ্যোগ। ଆଉ ଧାର୍ମିକତା, କୌଣସି ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଇଫ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ଆଉ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଯାହାକି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 3 ପଦ ପାଠ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁସମାଚାର, ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କଣ ହୁଏ? ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପଥ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅବରୋଧ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋମକୁ ଯିବେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ସେ ଏହି ସବୁ ଲେଖିଲେ କିପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ଏପରି ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ତଥାପି ତାହାର ଶରୀରରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ରୋମୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୋର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ନେଚର ଅଫ୍ ସିନ୍, ପାପର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଯିଏକି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ଦିଏ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଶରୀରରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଉ, ଆତ୍ମିକ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁକରି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଶରୀର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିକୂଳ, ଶରୀର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିକୂଳ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଶରୀରର ଯେଉଁ ମାଂସିକ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପାପ ରହିଛି, ସେ ପାପ ହେତୁ ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛି। ତାର ଭିତରେ ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁ ଆସୁଛି, ବାଧା ସବୁ ଆସୁଛି, ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଶରୀରର କର୍ମ ଉପରେ ଓଭରକମ୍ କରିବ, ବିଜୟୀ ହେବ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେହି ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ମନା ନ ହୋଇକି ଆମେ କଣ ହେବା? ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ବିଶ୍ୱାସରେ, ତୁମେ କଣ କର? ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କର, ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ୟୁର ସାଲଭେସନ।
जो विषय पाई प्रभु तुमको परित्राण देइछन्ति सेही उद्देश्य को कौन कर तुम सफल कर। तेरे से कहउछन्ति जे शरीर रो जो अभिलाष अछि शरीर रो जो उद्देश्य अछि ताको मारिबा विषय जे कहउछन्ति। आउ से 14 पद रोमी 8 अध्याय 14 पद रे कहउछन्ति जे जेते लोक ईश्वरଙ୍କ द्वारा चालित सेमाने ईश्वरଙ୍କର संतान। 13 पद रे से कहउछन्ति जे आत्मा कौन करन्ति तुमମାନଙ୍କୁ शक्ति दियन्ति जेपरि तुमे शरीरर कर्म सबको विनाश करिवो। आमे प्रभुଙ୍କ सेवारे गोटे विशेष विषय प्रभुଙ୍କର अनुग्रहରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ଆମେ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟର ତାହାର 28 ପଦକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। 29 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 29 ପଦର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଆହୁତ ହେଇଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଗଠିତ ହେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ କରନ୍ତି, ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଫଳବହୁଳ ଜୀବନ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପରି ହେବା, ସ୍ୱଭାବରେ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା ଏ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲୌକିକ ବରଦାନ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଅଲୌକିକ ବରଦାନ କ'ଣ? ଆମେ ରୋମୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 1 ପଦରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଢ଼ିଲେ 9ଟି ବରଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ 9ଟି ବରଦାନ ଆଜିକାଲି 9ଟି ବରଦାନକୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ବରଦାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବରଦାନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ଥର ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ବରଦାନକୁ କିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଶେଷ ପଦ ପାଠ କରିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 13 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଏହି 3 ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। विश्वास भरोसा आउ प्रेम ए स्थिर अटे। अर्थात अनंत जीवन उपरे जो आम विश्वास करूँ भरोसा रखीचु ईश्वर राज्य जो आसो बोली आम जो भरोसा रखीचु यह स्थायी अटे। आउ से स्थान लिखाई भावाणी लोप पाइब, मिराकेल करिवार शक्ति सब लोप पाई पारे, किंतु भरोसा प्रेम आउ विश्वास एटा स्थायी। कौन पाई आम जो विषय भरोसा रखीचु ताहा स्थायी अटे। आमने रोमी 8 अध्याय जो गौरवमय भरोसा विषय आम देखुचु, गोटे पद को आम पाठ करवा। रोमी 8 अध्याय 23 पद रु टिके देखिबा। आउ केवल ताहा नुहे किंतु प्रथम फल स्वरूप आत्मा को पाई अच्छु जे आम्भे माने निजे निजे मध्य पुत्रत्व अर्थात अपना अपना शरीर मुक्ति निमंते अपेक्षा करू करू अपना 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 अंतर रे आर्तनाद करूछु, आर्तनाद करूछु जो विषय माने भरोसा रखीछु, जो अनंत जीवन पाई माने विश्वास करिछु, आउ आमान को ईश्वर प्रेम कले, आउ आमाने मध्य वर्तमान ताहां प्रेम करूछु। सेही उद्देश्य कौन? से उद्देश्य हूँ आगामी जुगरे जो अनंत कालीन भरोसा से आमान को देइचंती। आउ 24 पदरे से कहउचंती कारण भरोसा रे आम्भे माने परित्राण पाइअछु, किंतु दृष्टिगोचर जो भरोसा ताहा भरोसा नुहे, जेणु जहा जणे देखुअछि सेथिपई से काहीकि आउ भरोसा करिवो। तो से भरोसा रो तार डेफिनेशन भरोसा रो संज्ञा को से एठी व्याख्या करिके कहउचंती जे दृश्य विषय जहा देखा जाउची ताहा उपरे भरोसा रखिबा प्रकृत भरोसा नुहे, किंतु प्रकृत भरोसा कौन? जहा अदृश्य विषय तही उपरे आस्था रखिबा भरोसा अटे। सेथिपई थोमा को प्रभु जीशु कहिले, थोमा को कहिले जे जी देखिकी विश्वास करिवो
तार अपेक्षा जे न देखिकी विश्वास करिबो से श्रेष्ठ अटे। तेबे आज मैंने देखुना तेणुक प्रथम करंती 13 अध्याय पाउल कहउचंती जे आबे एबे देखुना किंतु वाक्य उपर भरोसा रखिछु सेई प्रभु को जेतेबेले आगमन हेबो से राज्य जेतेबेले आसीबो जेतेबेले आमे ताहांकु सम्मुखा सम्मुखी देखिबा सेतेबेले वर्तमान जो भरोसा माने करियोचो सेई भरोसा पूर्ण हेबो। तेणुक से उत्साहित कहती जे हे प्रिय माने এই जो वर्तमान कालर दुख वर्तमान कालर जो समस्यार जो तुम्हें सम्मुखीन होच जो बाधार सम्मुखीन हो जो परीक्षार सम्मुखीन होच जो प्रलोभन सम्मुखीन होच से सबुरे तुम्हें भ्रांत हो ना पड़ जाओ ना आउ से सी कहते जे जदि आम सहित दुख भोग करवा सहित आम उत्तराधिकारी हेबा। तेणुक से रोमी 8 अध्याय से कहते जे पवित्र आत्मा कौन करती से तुमको साहाय्य करती। यही सत्यता मैंने देखा जे पवित्र आत्मा फल परिपूर्ण होबार अर्थ हूँ पवित्र आत्मा चालित जीवन काटिबा ईश्वर को प्रेम करवा ईश्वर सहित एक गभीर संबंध जोड़िबा। केबे जदि अनुग्रह करेंगे प्रभु मुझे को टिके प्रांजल भाव में प्रभुकर अनुग्रह रोमी 8 अध्याय को मु अध्ययन करने चाहिए समस्त सहित। किंतु वर्तमान एतिकी विषय आम मन रखा जे प्रभु चाहते जे आम तांकर प्रतिमूर्ति हेबा। आ गोटे पद स्मरण करदेवी रोमी 8 अध्याय 19 पदरे से कहते जे ये जो सृष्टि अच्छी ये सृष्टि ईश्वर संतान मानकर अपेक्षा करिछि ईश्वर संतान मानकर अपेक्षा करिछि। आ ईश्वर संतान मान प्रकाशित हेले सृष्टि मध्य कौन हम मुक्ति पाइब सृष्टि मध्य मुक्ति पाइब संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण आकाश मंडल संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मुक्ति पाइब केतेबेले जेतेबेले ईश्वर संतान माने प्रकाशित हेबे। ईश्वर प्रथम संतान होचंती यीशु आ से सब विश्व साधन कर देइछंती किंतु से चाहती जे तांकर विश्वासी माने मध्य तांकर प्रकृत संतान हुंतु। आ प्रकृत संतान किए से रोमी 8 अध्याय तार 14 पदरे से कहती जेते लोक ईश्वर आत्मा द्वारा चालित होती से माने ईश्वर संतान ईश्वर आत्मा द्वारा। लुक 10 पदरे जेतेबेले प्रभु यीशु तांकर शिष्य मान को दुई दुई जन करी पठेइले से समय कहले तुमे जो गृह को जीव से गृह रे कहिबो शांति हो गृहर कल्याण हो। आ से कहते जदि से गृह जन शांतिर पात्र थिबो ताहले तुमर शांति ताहा निकट को जीव। आउ जदि से तुमको ग्रहण करिबो नाही सुसमाचार को विश्वास करिबो नाही तुमर जो शांति ताहा पाखकु जाइथिला से गृह को से शांति फेरी आसीबो। ईश्वर शांति को परिव्याप्त करने ईश्वर सुसमाचार जो शांति अच्छी जो सुरक्षा अच्छी जो परित्राण अच्छी जो धार्मिकता अच्छी जो अनंत जीवन अच्छी जो ईश्वर राज्यर जो आशीर्वाद गुड़िक रही से सब विषय को पाइबापी हेले कौन होगा पड़ो ईश्वर सुसमाचार को विश्वास करिया को पड़ो पवित्र आत्मा पूर्ण होगा पड़ो पवित्र आत्मा फल को गुरुत्व देवाक पड़ो। तेबे आपण मानको प्रभु अनुग्रह करंतु आ सकल वाक्य द्वारा से आम समस्त को कथा कहतु प्रिय माने यही शेष दिन में यही शेष जुगरे ईश्वर संतान मानकर आवश्यकता रही। प्रभु जीशु आम अग्रज अटंती आ समस्त विश्वासी मैंने से ईश्वर संतान अटंती। जोहन 1 अध्याय 12 पदरे लिखा अछि किंतु सेमानकु से ईश्वर संतानत्वर अधिकार को साब्यस्त करने को पड़ो। किपरि गोटे छोट बालक जेतेबेले बड़ हुए से छोट बालक ही थाए सेतेबेले से पितांकर तांकर अधिकार को बुझी न थाए पितांकर तांकर जिम्मेदारी को बुझी न थाए तांकर उत्तराधिकारी जो कर्तव्य को बुझी न थाए किंतु जेतेबेले से साबालक हुए बड़ हुए सेतेबेले से कौन हुए पितांकर इच्छा को जाने आ पितांकर इच्छा को से कौन करे साधन करे। तेबे आसु प्रभु ये वाक्य द्वारा आम को कथा कहते अनुग्रह करंतु जे पवित्र आत्मा इच्छा आम जीवन में पूर्ण हो आम समस्ते जन जन ईश्वर संतान हो जेपरी आम वर्तमान समय वर्तमान परिस्थिति आम प्रभु साक्षी हो पार आउ किपरि सब जगतर लोक मैंने उद्धार पाइबे आउ से आम मैंने प्रभुंकर सेवारे आग को बढ़ी पारिबा आउ प्रभुंक परि ही आम मैंने सेवा करि परिबा। आसु आम मैंने प्रार्थना सहित निज निज को तांकर हस्तरे समर्पण करू। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद सर सुंदर वाक्य आपण दे अछंती वास्तव रे अति प्रजुज्य अति आवश्यक वाक्य प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु
ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଏହା ଆମଙ୍କର ଆଶା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ ଲିମାମା ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସୁଲୋଖନୀ ଲିମାମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିମାମା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମା, ନମସ୍କାର ମା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା, ସେଥିରେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ଷିପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ୟୁନିସ୍ ସେନାପତି ସାର୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଉପାସନାକୁ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟରସେସରି ପ୍ରେୟରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରୀନାପାଲ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉଳ ସାର୍, ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନ